The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब बहुत बिजी है क्या? सभी समय नमस्ते कैसे हो ऐसे शुरू कर रहा है, लेकिन आज तो हाय से शुरू किया है क्योंकि सभी समय एक ही प्रकार शुरू किया तो आपको भी बोर लगेगा। अभी कई लोग ऐसे कह रहा है सभी कक्षा, केवल हिंदी नहीं, सभी कक्षा देखते देखते वो तो बोर लग रहा है, इसलिए देखने के लिए कुछ दिक्कत है ऐसे कहा। तो बोर तो ज़रूर हटाना है, इसलिए कुछ बदलाव करके मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। तो सभी समय कैसे हो पूछते हैं, लेकिन आज तो हाई से शुरू किया ना, इसलिए आपको कभी तो बोर गया होगा, है ना। तो केवल मैं इसे कहा है, ठीक है। और कई लोग, हमारे कक्षा के कई लोग तो यहाँ पे इधर उधर घूम रहा था वो पिछले हफ्ता में, क्योंकि प्रतियोगिता था और रचना और भाषण ये सब प्रतियोगिता में, और कई लोग यहाँ पे आकर मिला है। सब बहुत खुशी हैं क्योंकि कई दिनों के बाद स्कूल पे आया गया, इसलिए सब तो बहुत खुशी हैं, ठीक है। जो भी हो, सभी समय आप लोग खुशी से रहना है। और एक बात भी है, अभी तो गर्मी का समय है, आपका स्वास्थ्य का परिपालन ज़रूर आपके हाथ में है। तो बीच बीच में पानी पीना है, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो सब तो अपना स्वास्थ्य भी देखभाल करना है, ठीक है। तो आज की कक्षा शुरू करें, ठीक है। तो पिछले कक्षा में हम तो कहाँ पे बता दिया, माने इब्राहिम अली और बीरबल सिंह, इन दोनों के बीच में होने वाले जो वाद विवाद, वहाँ से अंतिम भाग में हम तो कहा था, है क्या। जब तो बीरबल सिंह बैटन से मार किया, उस समय इब्राहिम अली के सिर पे चोट लगा है, उस समय उनसे खून आने लगा था, बाहर आने लगा था। उस समय कारुणिक आँख हम देखा था। उस समय स्वराज्यों के बीच में होने वाले 2-3 स्वराज्य जो कहते हैं वो सब आप लोग सुना होगा, है क्या। वहाँ पे हम तो ख़त्म किया है। वो अंतिम ऐसे बताया था कि हम किराए टट्टू नहीं है जो तेरी निर्दयത से डरकर पलटनी, നിങ്ങളെപ്പോലെ വാടക കുതിരകളൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ വാടക കുതിരകളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടും കേട്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നവരല്ല, സ്വാധീനത के सच्चे सेवक है, स्वातंत्र സമര സേനാനികളാണ് ഞങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ സേവകരാണ് ഞങ്ങൾ, अपनी जान दे देंगे, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും മഗർ ഭാരത് മാ के हाथों में, ഭാരതാംബയുടെ കൈകളിൽ, ഭാരത് മാതാവിൻ്റെ കൈകളിൽ ബേഡിയ നഹി ബർദാശ്ത് കരെങ്കെ, കൈവിലങ്ങ് അണിയിക്കാൻ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങല ഭാരതാംബയുടെ കയ്യിൽ വീഴാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല, ഭാരത് മാതാ കി ജയ്। അങ്ങനെ സഭി സ്വരാജ് ദുഹ്രാത്തെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചത് പറയുന്നു। സാഥി ചാരോ ഓർ സെ ചീഖ് പുക്കാർ കെ ആർത്ത് സ്വർ ഗൂഞ്ജതാ ഹൈ। എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ അടിയും മറ്റുമൊക്കെ കിട്ടിയതിൻ്റെ, എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ അടിയും ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതിൻ്റെ വിഷമവും സങ്കടവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് വരുന്നു, അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തി। അടുത്ത രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്। എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത രംഗത്തിലേക്ക് ഇനി കടക്കാം। ബാസാർ മേ ധടാധട് ദുക്കാനോ കെ ഷട്ടർ ഗിർനെ ലഗ്താ ഹൈ। അങ്ങനെ ആ മാർക്കറ്റിൽ മുഴുവൻ, കടകളുടെ ഷട്ടറുകൾ മുഴുവൻ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി। തനാവ് ഭരി ടിപ്ണിയ, തനാവ് ഭരി, ടെൻഷനായിട്ട് എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തിയായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെയാണ്, വാക്കുകളൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്। ടിപ്ണി ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പലരും വളരെയധികം പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പലതും പറയുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്। അതിൽ ഒരാൾ പറയാണ്, സുൻത്തെ ഹോ ഇബ്രാഹിം അലി ഗോഡെ സെ കുജൽ ഗയെ, ആരോ ഒരാൾ പറയാണ്, കേട്ടോ ഇബ്രാഹിം അലി കുതിരക്കുളമ്പടിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത്രേ। ഏക് ദൂസറ, കൈ സ്വരാജി ജഖ്മി ഹോ ഗയെ,
ഒരുപാട് സ്വരാജികൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. നവേ പീച്ചെ ഹട്ടെ, എന്നിട്ടും അവർ പിന്മാറിയിട്ടില്ല. ന പുലിസ് ഉന്നെ ആകെ ജാനെ ദേത്തി, ന പുലിസ് ഉന്നെ ആകെ ജാനെ ദേത്തി. മാത്രമല്ല പോലീസുകാർ അവരെ പിന്നിലോട്ട് പോവാൻ, പോലീസിനെ ആകെ ജാനെ ദേത്തി, പോലീസുകാർ അവരെ മുന്നോട്ട് പോകാനോട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്വരാജി പറയുകയാണ്, കൈ സ്വരാജി ജഗ്മിയൊക്കെ ഒരുപാട്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയുകയാണ്, കൈ സ്വരാജി ജഗ്മിയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. നവേ പീച്ചെ ഹട്ടെ, എന്നിട്ടും അവർ പിന്മാറിയിട്ടില്ല. ന പോലീസ് ഉന്നെ ആകെ ജാനെ ദേത്തി, പോലീസുകാർ അവർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടും ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ ആള്, ഷാർമെ തനാവ് ഫെൽ റാ ഹൈ, നോക്കൂ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഇതാ ഇളകി മറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അബ് തോ ബായി റുക്കാനേ ജാത്ത, സഹോദര ഇനി നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ട സമയമല്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം അവർ പരസ്പരം കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവരാ. അവർ പറയാണ്, ഇനി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. മേം ബി ജുലൂസ് മേ ഷാമിൽ വെച്ചാവും, ഞാനും ആ ജാഥയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. അബ് തോ ഭായി റുക്കാനേ ജാത്ത, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി ജുലൂസ് മേ ഷാമിൽ വെച്ചാവും, ഞാനും ജാഥയിൽ പോയി ചേരുകയാണ് എന്ന് മൈക്കു പറഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ്. ദീൻദയാൽ. അപ്പോൾ ദീൻദയാൽ പറഞ്ഞു, ദുക്കാൻ ബന്ദ് കർ മേ ബി തുമാരെ സാത്ത് ചൽത്താ ഹൂം, കടകളൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ വരികയാണ്. മൈക്കു, ശംഭു തും ക്യാ സോച്ച് രഹേ ഹോ? ശംഭു, മൈക്കു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? പോവാം. ശംഭുനാഥ്, വിരോധ് മേ പൂരാ ബാസർ ബന്ദ് ഹോ റാ ഹൈ. ഇതാ എതിർപ്പിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രഹരമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കടകൾ മുഴുവൻ ബന്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അടച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭാരത് ബന്ദ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ബന്ദ് ശരി അടയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശം. അതിൽ നിന്നാണ് ബന്ദ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മുമ്പൊക്കെ ഹർത്താൽ, ശരിക്കും ഹർത്താൽ ഹിന്ദി പദം ഹർത്താൽ. മേ കൈസെ അപ്നി ദുക്കാൻ ഖുലി റഖ് സക്താ ഹൂം, നിങ്ങളെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ കട തുറന്നിരിക്കും? ഏക് ദിൻ തോ മർനാ ഹി ഹൈ, എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടതാണ്. ജോ കുച്ച് ഹോനാ ഹൈ, എന്തോ സംഭവിച്ചോട്ടെ. ആഖിർ വേ ലോഗ് സബീ കെ ലിയെ തോ ജാൻതേ രഹേ, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവൻ കളയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. അവനും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. നിപത്ത് സെ സൈക്കടോ ലോഗോं की उत्तेजित आवाज आती है, അണിയറയിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ നേരത്തെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതെങ്കിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ ജാഥ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൂട്ടി വരുന്നു. മാറോ മാറോ സിപ്പാഹിക്കോ മാറോ, അതെ ആ സൈനികരെ മുഴുവൻ വധിക്കൂ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏ അപ്നെ ഹി ബായി ബന്ധു ഹേ മഗർ അംഗ്രേസ് കെ പിറ്റു ബൻ ഗേ ഹേ, കാരണം നമ്മളൊരിക്കലും ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, നമ്മളൊരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുയായികളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത്. സംഗീത് ആസാദി കി ധുൻ, അവിടെ വീണ്ടും ഒരു മ്യൂസിക് വരുന്നു. അതിനുശേഷം ദൃശ്യാന്തർ അടുത്ത രംഗത്തിലേക്ക്, കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇനി രംഗം മാറുകയാണ്, പുതിയ രംഗത്തിലേക്ക്. ഉമിഴ്ത്തി ചലി ആ രഹി ഉത്തേജിത് ഭീഡ് ക സ്വർ നസിക റാഹാ ഹൈ, കാരണം ഉത്തേജിതരായിട്ടുള്ള ആ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ജാഥയിൽ ചേർന്നിട്ട് ഷാമിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ജാഥയോടുകൂടി ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. തബി ഏക് മോട്ടോർ കാർ കാ സ്റ്റാർട്ട് ഹോനെ കി ധ്വനി, തബി ഏക് മോട്ടോർ കാർ കാ സ്റ്റാർട്ട് ഹോനെ കി ധ്വനി, അപ്പോഴേക്കും ഒരു മോട്ടോർ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. ബീർബൽ സിംഗ്, എന്നിട്ട് ബീർബൽ സിംഗ് പറയുകയാണ്, ഗബഡാക്ക പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അരേ DSP സാബ് തോ ചൽ ദിയേ, ദാ DSP സാർ ഇപ്പോൾ പോയി, അബ് മേ ക്യാ കറും ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അഹിംസ കെ വ്രതധാരിയും പർ ഡണ്ട് ബർസന ഔർ ബാത്ത് ഹേ, ഇനി അഹിംസധാരികളോട് മല്ലിടുന്നത് കടന്ന കൈ തന്നെയായിരിക്കും, അതിന് വേറെ കാര്യമാണ്. ഹിംസക് ഭീഡ് കാ സാമന കർണ ഔർ, കാരണം ഇനി ഹിംസധാരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത്, അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് അഹിംസാധാരികളാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതാ അഹിംസാധാരികളല്ല അക്രമകാരികളാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല, പണി കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദേശിക് സ്വർമ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ പറയാണ്, സിപ്പാഹിയോ ഹൈസ്ത സെ പീച്ചെ ഹട്ട്ലോ, മെല്ലെ ഹൈസ്ത മെല്ലെ പതുക്കെ പീച്ചെ ഹട്ട്ലോ, പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഗോഡോം കി ടോപ്പോം കെ മുഡ്നെ കാ സർ, അങ്ങനെ ആ കുതിരക്കുളമ്പടി തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇബ്രാഹിം അലി, എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം അലി പറഞ്ഞു കരാഹത്തെ ഹുയെ, കാരണം ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലിലൊക്കെ കുതിരക്കുളമ്പടിയൊക്കെ ഏറ്റതാണ്, മാത്രമല്ല ലാത്തി ചാർജും ഈ ബാറ്റൺ കൊണ്ട് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ. ക്യോം കൈലാഷ് ഏ ആവാസ് കൈസി ഹേ, എന്ത് ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്? ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കണം, ഇപ്പം എന്താ കേൾക്കുന്നത്? ക്യാ ലോക് ഷഹർ സെ ആ രഹേ ഹേ,
പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ശബ്ദമാണോ കേൾക്കുന്നത്? വന്നു തുടങ്ങിയോ? കൈലാഷ് ചിന്തിത് ഹോക്കർ അയാളൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ജി ഹാ ഹസാറോ ആദ്മി ഹേ, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത്. ഇബ്രാഹിം അലി तो अब ഖൈരിയത്ത് നെ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ അക്രമകാരികളായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു പക്ഷേ അഹിംസാധാരികളായിരിക്കില്ല. ജണ്ട ലൗട്ടാതോ, കൊടി തിരിച്ചു കൊടുക്ക്, ഹമേ ഫൗറൻ ലൗട്ട് ചലനാ ചാഹിയെ, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവരെ ആക്രമിക്കും. കാരണം അക്രമം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൊടിയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്ക്, നമുക്കിനി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോവാം. നഹിത്തോ തൂഫാൻ മജായിക, ഇല്ലെങ്കിലോ കൊടുങ്കാറ്റായിരിക്കും ഇവിടെ വീശുന്നുണ്ടാവുക. ഹമേ അപ്നെ ഭായിയോസെ ലഡായി നഹീ കർണിയെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല. കഹോ 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 സബ്സെ വാപസ് ലൗട്ട് ചലെ, എല്ലാവരോടും തിരിച്ചു പോകാൻ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞേക്കേ. കൈലാഷ് ഹേ ആപ് ക്യാ കർ രഹേ, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉടനേക്ക് കോശിഷ് ക്യോं കർ രഹേ ഹോ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ജയ്സ ആപ് കഹെങ്കെ വൈസാ ഹി ഹോഗാ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവരെ തിരിച്ചുവിടാം. ലോഗോं की ओर मुड़कर, എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് തിരിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണേ, ഭായിയോ ഇബ്രാഹിം ചാച്ചയ്ക്ക് ലിയേ ജൽദി സെ സ്ട്രെച്ചർ തയ്യാർ കറോ, കാരണം ഇബ്രാഹിം ചാച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെച്ചർ തയ്യാറാക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ വയ്യാതായിരിക്കുന്നു. ജണ്ടിയോं के बांसों को साफों और रुमालों से बांधो, എന്നിട്ട് കൊടി എല്ലാം മാറ്റി ആ തണ്ടുണ്ടല്ലോ, ബാസോ മുള, ആ മുള കൊണ്ട് സാഫും തലപ്പാവ് അവർ റുമാൽ ടവൽ, അപ്പോൾ തലപ്പാവും ടവലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രെച്ചർ ഉണ്ടാക്കുക, കെട്ടി തയ്യാറാക്കൂ, ജൽദി കറോ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ. ഇബ്രാഹിം അലി കാംതി ആവാസ് में ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ പറയണ, ലോഗോं की मनोवृत्ति में आया वो परिवर्तन ही हमारी असली विजय है, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റം അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം. ഹമാര ഉദ്ദേശ് കേവൽ ജനതാക്ക് സഹാനുഭൂതി പ്രാപ്ത് കർണ ഹെ, ജനങ്ങളുടെ സഹാനുഭൂതി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എനിക്ക് മനോവൃത്തിക്ക് ബദൽ ദേന ഹെ, അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ മാറ്റം, അവരുടെ മനസ്സിനെ ബദൽ ദേന ഹെ, മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ്. ജിസ് ദിൻ ഹം ഇസ് ലക്ഷ്യ പർ പहुंच जाएंगे, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഉസി ദിൻ സ്വരാജ് സൂര്യ ഉദയ ഹോഗ, അന്ന് മാത്രമേ ഈ സ്വരാജ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ, സ്വരാജ് സ്വന്തം രാജ്യം, ആ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉദയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ജയ് ഭാരത്, സഭി ജോഷിലി സ്വർമേ ജയ് ഭാരത് ദോരാത്തെ ഹെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആവേശത്തോടു കൂടി ജയ് ഭാരത് എന്ന് അനുവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. സംഗീത് ആസാദ് കി ധ്വനി, അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്, അവിടെ കഥ तो यहाँ ये नाट्य रूपांतर गदम कर रहा हूँ. लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ अनुवर्ती कार्य ज़रूर आप लोग करना है. पहला നമ്മുടെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദൃശ്യ ഏക് ജനയാത്ര ജുലൂസ്, വിരുദ്ധ ഖിലാഫ്, बिक्री शासक हकीम, चिंता परवाह, ऐसे बाकी सब अब तो लिखना है. निर्दय जल्लाद. दृश्य 2 आज्ञा, वाणी, प्रकार, लक्ष्य, पालन, इच्छा, केवल, देश, हानि, विषाद, सहन. और दृश्य 3 से घायल, अंत. दृश्य 4 से पास, धीरे, कुशल, ओजपूर्ण. ठीक है, जो शीली से रहे ओजपूर्ण, ऐसा सभी आप तो ढूंढ कर लिखना है. और अगला निम्नलिखित कथन किस पात्र का है. താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ വാക്കുകളും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്? ഹമാരാ ഹുക്കും ക്യാ ആക്കോ സുനായി നഹീ പടാ, ഈ ആജ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആരാണ്? ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? जुलूस निकालने से स्वराज मिल जाता तो कब का मिल गया होता. जुलूस निकालने से स्वराज मिल जाता तो कब का मिल गया होता. हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांध नंगे पांव घूमता है. किसका कथन है? एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो. किसने कहा? मर तो हम लोग रहे जिनकी रोटियों का ठिकाना नहीं. किसने कहा था? हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है, हमारा लक्ष्य इसमें से ऊंचा है. ये भी किसका वाक्य है? ठीक है. निम्नलिखित कथन इब्राहिम अली के चरित्र का किन किन विशेषताओं का उजागर करता है.
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോയിന്റുമായി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലിയുടെ സ്വഭാവവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഹം ദുക്കാനെ ലൂटने या मोटरों तोड़ने नहीं निकले हैं. अब अपने सवारों, संकीर्णों और बंदूकों के जोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकता. हमारे भाई पंथ ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे. जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे उसी दिन स्वराज सूर्य का उदय होगा. विशेषताओं के आधार पर इब्राहिम अली के चरित्र पर विशेषता. उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर इब्राहिम अली के चरित्र पर टिप्पणी लिखे. तो शंभुनाथ, माइकू, इब्राहिम अली, उसी प्रकार है बीरबल सिंह. ये सब लोगों का चरित्र विशेषता परीक्षा में ज़रूर आने की संभावना है. ज़रूर आप लोग ये सब तो पढ़ना है. ठीक है. और अगला केवल इतना है, वो टिप्पणी का परख. वो टिप्पणी में हम तो क्या क्या लिखना है, तो चरित्र विशेषता लिखते समय हम तो क्या क्या ध्यान रखना है, बहुत പ്രമുഖ ധ്യാൻ रखना है. ठीक है. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ചരിത്ര വിശേഷത നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. चरित्र पर प्रकाश डालने वाले संवादों का विश्लेषण किया है. चरित्र की विशेषता समझी है, विशेषताओं के आधार पर टिप्पणी लिखी है. चरित्र की विशेषताओं का समर्थन अपने दृष्टिकोण से किया है और किस पाठ से लिखा गया है, किसका पाठ है. ठीक है. ये सब भी पहला अनुच्छेद में लिखना है. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളെ, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഠഭാഗം ഏതാണ്, ഏത് പാഠമാണ്, ഏത് പാഠഭാഗമാണ്, ഏത് സന്ദർഭത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, ഏത് ലേഖകൻ എഴുതിയതാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ठीक है. और अगला नाटक का मंचीकरण സ്റ്റേജ് അവതരണമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാടകം ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള മഞ്ച്കി ഗതിവിദ്യം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യം നാടക് വാചൻ. നാടക് വൈയക്തിക് ദലീൽ ഹോ സക്താ ഹൈ. इंडिविजुअल അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ വായിക്കുക. വാചൻ के द्वारा पूरे कथा से तादात्म्य സ്ഥാപിत करता है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വായിച്ചാൽ കഥ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുക, നാടകം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുക. മഞ്ച് പൂർവ്വ ചർച്ച, എന്നിട്ട് സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ്, സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചർച്ച. നാടകി പൃഷ്ഠഭൂമി എന്തൊക്കെയാണ്? പൃഷ്ഠഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ रंग सचा, स्टेज अरेंजमेंट्स, तकनीकी क्षेत्र, टेक्नोളജി, മ്യൂസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ, ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം. പാത്ര ആദി, കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ. പാത്ര ആദ്യമേ സഹി അവതാരണ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. उत्पन्न करने में ये चर्चा काम आती है. इससे कथापात्र के अनुरूप अभिनेता के चयन में ടീക്ക് ദിശ മിൽ ജാത്തി ഹൈ. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ പാവത്തിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബീർബൽ സിംഗ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവിടെ നല്ല ദേഷ്യവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മഞ്ച്കി അവതാരണ, എന്നിട്ടത് സ്റ്റേജ് അവതരണം. പ്രകാശ്, ശബ്ദവിന്യാസ്, മേക്കപ്പ്, मंच निर्माण आदि मंच के अनिवार्य अंग हैं. हालांकि എന്നിരുന്നാലും कक्षा प्रस्तुति के समय स्कूल में उपलब्ध सामग्रियों से काम चला सकते हैं. പക്ഷേ ക്ലാസ്സിൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ. സൃജൻ പരത്ത, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സൃഷ്ടി, നാടകി പട്കഥ. കാരണം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഈ നാടകത്തിന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മളൊരു തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ട്. നാടകി പട്കഥ മഞ്ചൻകിലി ഏക് രൂപരേഖ മാത്രമേ. കാരണം നാടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരക്കഥ എഴുതുക, അത് അവതരണത്തിനുള്ള ഒരു രൂപരേഖ മാത്രം. പിന്നെ निर्देशक तथा अभिनेता कल्पना और क्षमता के अनुरूप मंचन को सृजनात्मक बनाएं. എന്നിട്ട് അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങും ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഹൃദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് സിബിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡയറക്ടർമാരാണ് അവർക്ക്. ഡയറക്ടറും നല്ല ക്യാമറമാനും അഭിനേതാക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നല്ലൊരു നാടകം തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റും. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ നാടകമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഈ നാടകം ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ നാടകത്തിനുള്ള ഒരു പട്കഥ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി हिंदी अध्यापक को भेज देना है. आपका हिंदी अध्यापक रंजित जी को भेज देना है. ठीक है. तो आज की कक्षा केवल इतना है. ठीक है. तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. बाद में मिलेंगे. बाय.